الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود 3 دن بعد ہی نگران حکومت کی وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، چیف کمشنر اسلام آباد، سندھ بلوچستان، آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز تبدیل۔ کامران علی افضل سیکرٹری کابینہ ڈویژن تعینات، انوار الحق نئے چیف کمشنر اسلام آباد، عبداللہ سنبل ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ مقرر، علی مرتضی سیکرٹری آبی وسائل، حسن ناصر جامی سیکرٹری آئی ٹی مقرر، نوید احمد شیخ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، اسپیشل سیکرٹری وزیراعظم آفس سارہ سعید، اسپیشل سیکرٹری تجارت ڈویژن مقرر، ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان چیف سیکرٹری سندھ، شکیل قادر خان بلوچستان، داؤد محمد بارق چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تعینات، سیکرٹری داخلہ علی مرتضی سیکرٹری آبی وسائل تعینات، سیکرٹری وزارت بحری امور غفران میمن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کب ہوں گے؟ سیاستدان بے یقینی کا شکار۔ سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ کہتے ہیں الیکشن کا واضح طور پر معلوم نہیں کب ہوں گے، لیکن 7 سے 8 ماہ بعد ضرور ہوں گے۔ سابق وزیر پرویز خٹک کہتے ہیں اگر الیکشن ہونے ہوتے تو اس وقت انتخابی مہم شروع ہو چکی ہوتی۔ مجھے تو فروری میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سب کو پتا ہے الیکشن نہیں ہونے۔ مردم شماری کا مسئلہ بھی درپیش ہے، اس وجہ سے الیکشن مزید 4-5 ماہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کہتے ہیں قبل از وقت بے بنیاد خدشات نہیں پالنے چاہیے۔ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کی معاونت ہمارا فرض ہے، لیکن یقینی طور پر کسی غیر آئینی یا غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ نگران حکومت کا سب سے بڑا کام آئین میں لکھا ہے، ملک کو شفاف انتخابات کے لیے نئے حلقہ بندیاں لازمی، نئے حلقہ بندی اور اپ ڈیٹ ووٹر لسٹ کے بغیر پارٹیز کو اسمبلیوں میں اصل نمائندگی نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق نئے مردم شماری کے بعد آبادی میں تبدیلی کے ساتھ حلقوں کے اضلاع کی سطح پر بھی تبدیلی ہوئی۔ مردم شماری پر ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے۔ حلقہ بندی اور نئی ووٹر لسٹیں درست نمائندگی اور جمہوریت کے لیے لازم ہیں۔ حلقہ بندیاں امیدواروں، سیاسی جماعتوں، ووٹرز حقوق کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے نیب ترمیمی کیس نمٹانا چاہتا ہوں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا اگر فیصلہ نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ ضروری نہیں کیس کے میرٹس پر فیصلہ دیں، کیس 2022 سے زیر التوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی نیب ترمیم کیس میں فل کورٹ بنانے کی تجویز۔ ریمارکس دیے عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے۔ سویلینس کے ملٹری ٹرائل کا کیس بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو آج معاملہ مختلف ہوتا۔ سپریم کورٹ کا 28 اگست سے روزانہ کیس کی سماعت کا فیصلہ، آئندہ سماعت پر فریقین سے حتمی دلائل طلب۔ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب۔ کہا اکثریت کا کام اقلیت کا تحفظ کرنا ہے، رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہے، ہم قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہیں ہونے دیں گے۔ قدامت پسند رجحانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ ابھی ملک کا ماحول تقسیم شدہ ہے، ہمیں سیاست اور قانون میں فرق کرنا ہوگا۔ اگر انارکی ہوگی تو کوئی گورنر، سیکولر اور مذہبی نظام نہیں چل سکے گا۔ پاکستان تمام مذاہب اور نسلوں کا مالک ہے، حقوق نام پر نہیں کردار اور رویے پر دیے جائیں گے۔ معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات ملکی اور غیر ملکی وعدوں کو پورا کریں گے۔ اقلیتوں کا ہر صورت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ہم نے 9 مئی کو سبوتاژ کی جو کارروائیاں دیکھی اس سے مجھے نہ صرف بے سکونی ہوئی بلکہ افسوس بھی ہوا کہ ہم اس مقام پر کیوں اور کیسے پہنچے۔ اس عمل میں کوئی حمایت یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جڑاوالا میں مشتعل مظاہرین نے 19 چرچز اور 86 گھروں کو جلایا۔ نقصان کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ سب سے زیادہ عیسیٰ نگری اور محلہ چمڑا منڈی میں نقصان ہوا۔ جلاؤ گھراؤ کے دوران کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ 1500 افراد کے خلاف 5 FIR درج۔ FIR میں دہشت گردی سمیت 18 دفعات شامل، 150 سے زائد افراد گرفتار۔ اتوار کو جڑاوالا کے تباہ چرچ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ محسن نقوی کی مسیحی برادری کے وفد سے گفتگو۔ کہا اتوار کو مرکزی چرچ کی تقریب میں شرکت کروں گا۔
तबाह होने वाले घरों की बहाली के लिए भी रकम फराहम करेंगे। जड़ावाला वाक़े में गिरफ्तारियां भी जारी हैं और आईजी दिन में 2-3 दफ़ा ब्रीफिंग दे रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि इस बड़े सानहे में जो भी मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। मरियम नवाज शरीफ के जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मनल्ला भी शामिल। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। हमारी पार्टी की असल ताकत नौजवान, अब दौर नौजवानों का है। नून लीग हर सतह पर नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देगी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, पार्टी के नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। इंतशार का अमली मुजाहिरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात की सूरत में देखा। मीर अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। मीर अली मर्दान के नाम पर पार्लिमानी कमेटी में नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर बलूचिस्तान ने तकर्रुरी की मंजूरी दी। अली मर्दान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम सिबी भी रह चुके हैं। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। आईन और कानून पर अमल करेंगे तो ठीक होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने कहा। निगरान वज़रा के हवाले से मुशावरत जारी है। कुछ लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी और बहुत जल्द पेशरफ्त देखेंगे। एहतसाब सबका होना चाहिए। आइन के दायरे में रहते हुए मजाज इदारों को एहतसाब करना चाहिए। रानीपुर वाक़या इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। सज़ा के लिए मुफस्सिल तफ्तीश होनी चाहिए। आईजी सिंध को मोहम्मद हुसैन के कातिल गिरफ्तार करने की हिदायत। फातिमा के वरसा से ताज़ियत का इजहार। कहा, इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। निगरान सिंध काबीना की तश्कील। नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। माहिर तालीम, माहिर मईशत और सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन शामिल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शोएब सदीकी सिंध काबीने का हिस्सा होंगे। गवर्नर सिंध आज निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। निगरान सूबाई वज़रा की हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली निगरान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी खरीद कर सस्ता फरोख्त करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। निगरान काबीने के पहले इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत की पहली तरजीह मईशत को बेहतर करना है। मईशत की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी गई। काबीने को सरकारी अखराजात को कम करना है। आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमत की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। रियासत की ताकत अक़लियतों के साथ खड़ी है। तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। जड़ावाला वाक़े पर हर फर्द ने दुख और अफसोस का इजहार किया। काबीना में मुल्क में सूफीज़म को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जहांबाग घरेलू मुलाजमा की कब्र कुशाई आज होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। तहकीकाती टीम का कमसिन फातिमा के घर का दौरा। घर में दफन किए गए मकतूल के कपड़े तहवील में ले लिए गए। कमसिन फातिमा की हलाकत के खिलाफ खैरपुर में मुजाहरा। मकतूल की वालिदा भी शरीक। रानीपुर हवेली में फातिमा के साथ काम करने वाली सानिया भी मैदान में आ गई। सानिया ने खौफ का बुत तोड़ कर कई इंकशाफात कर दिए। सानिया ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं पीर असद शाह की हवेली पर फातिमा के साथ काम करती थी। हवेली में मालकिन फातिमा पर बहुत तशद्दुद करती थी। मालकिन फातिमा को मुझसे भी थप्पड़ लगवाती थी। जोर से थप्पड़ न मारने पर मालकिन मुझ पर भी तशद्दुद करती थी। पीर की हवेली की मालकिन गुस्से में फातिमा को घंटा घंटा वॉशरूम में बंद कर देती थी। मेरी आंखों के सामने फातिमा तड़प रही थी मगर हमें साथ देने की इजाजत न थी।
जज की अहलिया रोजाना तशद्दुद करती, डंडों, लोहे के सलाहों और दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकिन लातें और ठुड्डे भी मारती थी। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार पर मारती, मुझे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता, माँ बाप से मिलने की भी इजाजत न थी। पुलिस के मुताबिक जज ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुए। तशद्दुद की शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट सेल्स भी बेहतरी। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल, चेहरे पर स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है, जिसके बाद सर पर फ्लैप सर्जरी की जा रही। प्रोफेसर फरीद जफर के मुताबिक रिजवाना को तमाम तर बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, मालकिन के बच्चे भी मारते थे। इस्लामाबाद में तशद्दुद के शिकार कमसिन मुलाजमा अनलीफ फातिमा का बयान सामने आ गया। अनलीफ फातिमा के जिस्म पर जख्मों के निशानात जाहिर। अपने बयान में कमसिन मुलाजमा ने कहा, जिस्म को गर्म चमचा लगाकर जलाया जाता था, मुझ पर दोबारा कुत्तों को भी छोड़ा जाता था। मामू ने बदतमीजी की, मालकन समरा को बताया तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमा ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज अदालत से अपनी जमानत मंजूर करा रखी है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 42 फुट तक पहुंच गई। 2,80,000 क्यूसिक तक सैलाबी रेला पहुंचने का अलर्ट जारी। कंगनपुर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब पानी, रिहायशी आबादियों में दाखिल, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी बुनियादी पर मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। रेस्क्यू, पुलिस, रेवेन्यू, महकमे सेहत, लाइव स्टॉक की टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ। हेड सलेमान की के मकाम पर 20 मजीद मेडिकल कैंप कायम। रेस्क्यू टीमें 20 कश्तियों के साथ 9 मकामात पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने दूसरे अजला से भी रेस्क्यू टीमों को कॉल कर लिया। इंतजामिया की लोगों से फौरी नकल मकाने की अपील। कसूर, अहम सरकारी इमारात, स्कूल, बुनियादी मरकज़ी सेहत समेत दीगर इमारात मुकम्मल पानी में डूब गए। उकाड़ा, मैलसी, बहावर नगर, चिश्तियाँ के मकामात पर भी सतलुज में तूफ़ानी। अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसके साथ कौन मुकाबला करेगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA कैसे प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? इस्लामाबाद की हदूद से बाहर सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत की हदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर खत्म होगा। ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ हैं। सोसाइटीज़ के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहार दिए जाएँ। ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हदूद में नहीं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आइस और नाजेबा वीडियो स्कैंडल। पुलिस के बाद FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA अदनान अहमद लोहानी के मुताबिक इंक्वायरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर शुरू हुई। साबिक वाइस चेयरमैन चांसलर प्रोफेसर अत्तर महबूब, साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के नाम ECL में शामिल किए जाएंगे। शेखपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, 3 फरार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिली के दौरान उनके साथियों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। डाकू ने मुरीद के में ताजिर से 12 लाख छीनने और मुजाहमत पर ताजिर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। कच्चे के डाकू ने एक और मगवी पर तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। मगवी की शिनाख्त शांगला के रिहायशी असलम के नाम से हुई। डाकू ने रिहाई के लिए भारी तावान तलब कर लिया। मगवी असलम सस्ती गाड़ी की लालच में कच्चे पहुंचा। डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार के। अफसोसनाक वाक़या बिजली के ट्रांसफार्मर में मुबैना फनी खराबी के बायस पेश आया, जहां हलाक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद में मियाँ बीवी और उनके 2 हाफिज कुरान बेटे शामिल। अफसोसनाक वाक़े से डेरा मुराद जमाली शहर में माहौल सोगवार।
شانگلہ میں زہریلی مشروم کھانے سے 6 بچوں کی حالت غیر، 2 جہاں باغ 4 بچے تشویشناک حالت میں قریبی ہسپتال منتقل۔ کچھ روز قبل بھی مشروم کھانے سے 2 بچیاں جان کی بازی ہار گئی تھیں۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے والا پولیس اہلکار ذہنی مریض قرار۔ آئی جی نے کہا کانسٹیبل شاہد کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، دماغ پر اثر پڑا، دوائیاں چھوڑی تو اس کی دماغی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ اگر اہلکار ذہنی مریض تھا تو اسے ملازمت پر کیوں رکھا گیا؟ نگران حکومت کے پہلے ہی ہفتے ملک میں مہنگائی مزید بڑھ گئی، 32 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ، 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 12 کی قیمت مستحکم، چاول فی کلو 12 روپے مہنگے، چینی 6 روپے، گڑ 7 روپے، زندہ مرغی فی کلو 12 روپے، کیلے اور انڈے فی درجن 4 اور 5 روپے مہنگے، پیاز، ٹماٹر، سگریٹ اور ماچس بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 28% ریکارڈ۔ ملک بھر میں چینی کی فی کلو قیمت بلند ترین سطح 160 روپے تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 16 ماہ میں چینی کی قیمت میں 70 روپے کلو اضافہ ریکارڈ۔ چینی کی ایکس ملک قیمت 152 روپے، ہول سیل میں 157 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق چینی پر منافع خور عوام سے یومیہ 1 ارب روپے اضافے وصول کر رہے ہیں۔ کیمبرج کے طلباء کی دعائیں رنگ لے آئیں، کیمبرج کے امتحانات دوبارہ اکتوبر میں لینے کا فیصلہ۔ وزارت تعلیم میں کیمبرج امتحانات سے متعلق اہم اجلاس، اداروں کے سربراہان نے ای لیول امتحانات بارے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پیرس کے ایفل ٹاور کی دوسری منزل پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے والے 24 سالہ پیراشوٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پیراشوٹر کو 650 یورو جرمانہ۔ بھی ایبٹ آباد ریجن کے آج ہونے والے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سپورٹ برز میں صحافی اور صدر پی سی بی ایبٹ آباد ریجن عامر نواب کے درمیان سخت الکلامی، میزبان حسنین لیاقت کے روکنے کے باوجود مہمان آپس میں الجھتے رہے۔